गुरु प्यारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अज जो है संग्राम का दिन है, हाड़ का महीना चढ़िया, सारा दिन रजीवें होने करके जो है आज शाम के वक्त मैं जिहड़ा महीने की विचार है वो अज असीं करते हैं। गुरु नानक साहब ने तुखारी राग दे विच जो है इस महीने की विचार जिहड़ी आ उच्चारण कीती है। पहला जो है असी उसका पाठ और उसकी व्याख्या सरवण करते हैं। उस तो बाद जो है माज राग दे विच गुरु अर्जन साहब जी ने जो बख्शिश कीता हुक्म असी उसनूं भी फिर समझांगे, विचारांगे भी वो सानूं की सिक्ख्या दे रहे हैं। अषाढ़ भला सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सुख है अगन पखै, अगन रस सुख है, मरियै धुख है, भी सो किरत न हारे, रथ फिरे छाया तन ताकै, टींड लवै मंझ बारे, अवगण बांध चली दुख आगै, सुख तिस साच संभाले, नानक जिसनू ये मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। तो गुरु साहब कहते आ बेशक गर्मी भी होंदी आ, पर साड़ दा महीना जिहड़ा आ वो भला चंगा। जिवें इन्हां ने गुरु साहब ने पहला पिछले महीने भी कहा मां जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे। भला उन्हां लई आ जिन्हां ने प्यारे नूं नहीं भुलना। जदों हाड़ दा महीना चंगा जोगन विच हुंदा, आकाश विच सूरज तपदा, ते उस वेले धरती जिहड़ी एक किस्म दा दुख सहिंदी आ, क्योंकि उहदे विचों सारा पानी जिहड़ा सुकदा जांदा। अगन रस सुख है। तो ये जिहड़ी गर्मी है, धुप्प है, ये जिहड़ी अंदरों सारे दा सारा जिहड़ा रस सुकदी है। मरिया धुख है। तो मरीए मरी का मतलब भाव यह है कि दुखी होईदा, दुखी हुंदी आ, ते धोखे मतलब धुखदी है जां कराउंदी आ, जिवें कह लो विलकदी है ना। भी सो किरत ना हारे। पर वो जिहड़ा आकाश दे विच सूरज हैगा आ, वो अपना सुभाਅ नहीं छड्डदा। वो अपना जो काम आ उहनूं ड्यूटी मिली वो करदा रहिंदा। किरत दा मतलब असीं कई वार समझिआ सुभाਅ नूं किहा जांदा। ते वो जिहड़ा सूरज अपना करतब करना वो नहीं छड्डदा हैगा, वो अपनी ड्यूटी करी जांदा। रथ फिरे छाया धन ताकै, टींड लवै मंझ बारै। तो ये जिहड़ा सूरज दा रथ जिहड़ा फिरदा आ, ते जिहड़ी जीव इस्तरी आ वो छां लभदी आ किते ना किते। ते जिहड़े बींडे भी हुंदे आ, लवे दा मतलब पुकारदे आ, बोलदे आ, ते वो अपनियां खुड्डां दे विच फिर वड़ जांदे आ। ये उन्हां लई फिर अपनी जिंदगी बींडे जिहड़े आ ना वो रुखां दी थां दे जां किते भी जाके उत्थे अपनी जान बचाउंदे आ। अवगण बांध चली दुख आ गए। हुण ये जिहड़ी सिੱਖਿਆ देण वाली गल आ ना इत्थे मिलदी सानूं बई जिन्हां ने अवगणां दी पंड बन्नी होई आ, उन्हां नूं दुख आगे मतलब जिंदगी दे विच उन्हां नूं फिर दुख ही मिलदी आ। जिन्हां ने अवगण काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदिया चुगली इहो जिहे जिहड़े अवगण अपने अंदर वसाए होए आ, तो उन्हां नूं फिर जिंदगी च दुख मिलदे आ। इस करके गुणां वाला जिंदगी जिहड़ी है ना वो ही ठीक है। सुख तिस साच संभाले। जिहड़ा सच दे रास्ते दे उत्ते चलदा गुणां वाला शख्सियत आ, जिहदे अंदर सबर संतोष शांति धीरज दया सच प्रेम सील संजम मिठा बोलना, ये जिहदे अंदर होएगा ते वो फिर सुखी रहिंदा बंदा। नानक जिसनूं ये मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। तो जिहदे विच गुणा पाते है ना, जिसनूं ये गुण मिल जांदे आ, ते उसनूं फिर हाड़ दी जिहड़ी कहर दी तपस वर्गा विकारां दा सेक भी उसनूं फिर
ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਦੂਏ ਭਾਇ ਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਰੁਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸਾੜ ਸਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੋ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਦੇ ਤੇ ਕਲਪਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਦੂਏ ਭਾਇ ਗੁਚੀਏ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਚੌਥੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਪਦਾ ਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਪਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾੜ ਸਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਖੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤੋ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ। ਜੈ ਧਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਫਿਰ ਲਾਏ। ਤੋ ਅਸਾੜਤ ਬੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਹ, ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਪਦਾ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਦਾ, ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਬਿਲਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਆਕਾਏ, ਬਹੁ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੀ एको आप, मानक के किछ नाही आ, तिसका हुक्म पूछ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे होए। तो ये है चीज भी जो कुछ है परमात्मा के हुक्म के अधीन आ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਭੂਪੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਕੋ ਆਪ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਭੂਪਿਆਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਅੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ, ਤਾ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਏ ਭਾਈ ਗੁੱਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਆ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਜਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਬਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਬਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ 33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗਲਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰੀ ਫਸੇ, ਚਮਕੀ ਫਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰੈ, ਮੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ, ਆਂਦੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਜੋਹੇ ਜਮ ਚਾਲੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਫਾਂਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਮ ਬਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੁੰਬੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲੁਕਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਨਗਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਕੋ ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਤਿਆਗ, ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਜਹ ਮਨ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ, ਸਾਧੂ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ, ਰਹਿਣ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਮ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਹ ਬਣੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਇਆ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਲਾਈਏ ਰੰਗੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਦਮ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼, ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣੇਗਾਰ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਪਰੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਭਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਗੰਤ ਕੋ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸਾੜ ਸੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹੁ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਦੋਖ ਭੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਸੀਧੇ ਮਾਰਗ ਤਾਓ, ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ, ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਓ, ਸਹਿਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰ ਰਹਿਓ, ਮਾਪੋ ਅਵਰ ਨਾ ਢੰਗ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਏ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।